परमात्मा जब दया करता है, अपनी बख्शिश करता है, सब तो पहला सानू इंसानी जामे विच लियाउंदा है। इंसानी जामे विच उन्ना ही आत्मा नूं लियाउंदा है जिन्हां नूं ਉਹ मौका देना चाहुंदा है कि ये भगती करके परमात्मा नूं मिल सकण। पिछले कर्म भोगण वास्ते हर जीव मजबूर है। जो परालब्ध बन चुकी है वो भावें असीं रोईए चिल्लाईए कुछ भी करिए वो जरूर सानू भोगने पैंदे है। सुख है वो भी भोगने पैंदे है, दुख है देह दे विच बैठ के वो भी भोगने पैंदे है। जिस तरह शरीर दे उपर कपड़ा है, मैला है, चिट्टा है, इसे तरह दुख है सुख है जिंदगी विच बैठ के सारा कुछ ही असी भोगते हैं। कबीर साहब कहते हैं, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड, कहे कबीर सबको लगे दे धरे का डंड। कहते सब नूं लगता है, सब नूं भोगना पैंदा है। कहन लगे दे धरी दा दंड, सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोए। असी दुनियादार जीव रोंदे चिल्लांदे भोग जाने हैं। मालिक दे प्यारे उहदा भाणा मन के शुक्रगुजार हो जाते हैं। अगर असी उहदा भाणा मनीए, आपदे मन नूं समझाइए कि जो कुछ तैं कीता है तैनूं वो ही मिलता है, क्योंकि बिन किया लागे नाही, किया ना बिरथा जाए। जो कुछ असी कीता है वो सानू मिलना है। इख बीजते हैं मिठा खा लेने हैं, मिर्चां बीजते हैं मूँह कड़वा करते हैं, लेकिन वो फसल तो साड़ी अपनी ही बीजी है। इस वास्ते जो असी इंसानी जामे विच आउंदे हैं, पिछले कर्म तो भोगने ही पैंदे हैं, लेकिन अगे वास्ते असी स्वतंत्र हैं। जैसा भी असी जीवन बनाना चाहिए, अच्छा बुरा बना सकते हैं, तो साढ़े अपने हाथ विच है। गुरु नानक कहते हैं, कीता पाइए अपना ते घाल बुरी क्यों घाली है। अगर तुसी अपना ही कीता पाउना है तो क्यों बुरे कर्म बना रहे हो। फिर कहते अपन हथी अपना आपे ही जन्म सवारीए। जो कुछ करना है असी अपने हथी करना है, लेकिन इत्थे आके साडा जानी दुश्मन सानू उस परमात्मा की भगती परमात्मा दे प्यार कन्नी आउण ही नहीं दिंदा। जो इंसानी जामे विच असी कम करने हैं उहदी तरफ तवज्जो ही नहीं देण दिंदागा। जैसे डंगर खा के सौ जाते हैं, भोग भोगते हैं, उम्र बतीत कर जाते हैं, इसे तरह इंसान विचारा करके चलिया जाता है। संत महात्मा सानू आके बड़े प्यार नाल दसदे है कि वो परमात्मा एक है और वो सारियां दे अंदर है, वो माया तो रहत है। जो महात्मा माया और परमात्मा बारे खोज कर लेंदे है, जिहड़े इहदा अड अड विवेक बुद्धि पैदा करके समझ लेंदे है, वो सानू दसदे है कि वो परमात्मा तुहाडे अंदर है। वो दुनिया दे विच हर घट दे विच रहिंदा होया मैल नाल नहीं लिबड़दागा। वो हर घट दे विच समाया होया है, लेकिन अलग भी है। इस वास्ते महात्मा उस परमात्मा की दस पाउण वास्ते आउंदे है, सानू उहदे नाल जोड़न वास्ते आउंदे है। हाँ भी बोलो पहला शब्द ले। तेरी कुदरत तू ही जाने, और न दूजा जानेगा। इससे मेहर हो जाए तेरी, तैनू कोई पहचानेगा। तेरी कुदरत तू ही जाने, और न दूजा जानेगा। इससे मेहर हो जाए तेरी, तैनू कोई पहचानेगा। नानक बन के दुनिया तारी, अंगद नाम तराया है। हम
ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ। ਕਰਦੇ ਮਾਨ ਨਿਵਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਨ ਦੂਜਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, स्वामी जी नू तार दिता। स्वामी जी ने जैमल सिंह नू नाम दे बेड़े चाड़ दिता। तुलसी साहिब नाम दे रसीए, स्वामी जी नू तार दिता। स्वामी जी ने जैमल सिंह नू नाम दे बेड़े चाड़ दिता। जैमल सिंह दा सावन प्यारा, जैमल सिंह दा सावन प्यारा। तुझ जो पानी छानेगा, जिससे मेहर हो जाए तेरी, तैनू होई पछानेगा। तेरी कुदरत तू ही जाने, और न दूजा जानेगा। जिससे मेहर हो जाए तेरी, तैनू होई पछानेगा। सावन सोना बाग लगाया, बिच बैठाया मालिए। नाम तोरा किरपाल प्यारा, संगत दा होआ दिए। सावन सोना बाग लगाया, बिच बैठाया मालिए। नाम तोरा किरपाल प्यारा, संगत दा होआ दिए। सुनियो अर्ज गरीब जैब दी, सुनियो अर्ज गरीब जैब दी। रखियो मन न मानेगा, जिससे मेहर हो जाए तेरी, तैनू होई पछानेगा। तेरी कुदरत तू ही जाने, और न दूजा जानेगा। जिससे मेहर हो जाए तेरी, तैनू होई पछानेगा। ਹਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਅੱਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਭਾਵ ਲੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਅਭਾਵ। ਸੰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ, ਭਾਉ ਨਾ ਗਿਣੇ ਅਭਾਵ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਚੋਰਾਂ, ਠੱਗਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀਆ, ਨਾਮ ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏ। ਮੈਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਵੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਮੈਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਹੀ ਧੀਰਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਕਹੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਤਦ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ ਦੂਸਰੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਆਪਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਬ ਕੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਔਗਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਸਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਿਆ ਸਾਧੂ ਆਇਆ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਠਾਏ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨੇ ਰੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਖੌਫ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਲੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪੂਜਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਤਾਂ 1500 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਪ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਨੇਮੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੌ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋ ਭਾ ਚੜੀ ਇਸ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋ, ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਗਾਓ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਡੂਬੋਗੇ ਰੇ ਬਾਪਰੇ ਬਹੁ ਲੋਗਨ ਕੀ ਕਾਨ, ਤਬ ਕੁਲ ਕਿਛ ਕਾ ਲਾਸੀ ਜਬ ਚੱਕ ਧਰਿਓ ਮਸਾਨ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਜਾਤ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਗगन दवामा वाजिया पढ़िया निशाने घाओ खेत जो मांडे सूरमा अब जूझण का दाओ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਮਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਅਸੂਲ ਗੰਢ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕਾ ਦਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਹਿ ਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਜੀਓ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਉਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਮਰੀਦ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਰੀਦ ਕੋਈ ਸਾਧ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਤਾਂ ਕਾ ਮਤਾ ਆਗਾਦ। ਮਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਹੀਂ ਨਾ ਨਵਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾ, ਇਹ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਵੇ ਝਗੜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਖਰ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਲਿਆਇਆ ਕੱਪੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਨ ਲਿਆ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਪੈਦਾ ਸਭ ਨਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਭੇਦ ਹੈ, ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਵਾਈ
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 184 ਜੀਆ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨੀਹਾਂ ਜਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਹਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਲੱਭਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੰਨਾਂ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਰਲਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਾਪ ਰਲਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਰਲੇ, ਕੁਝ ਪਾਪ ਬਣੇ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ, ਰੋਗ ਆ ਚਿੰਬੜਦੇ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਹਾਂ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹੇ ਨਰਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਗੀ। ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮ के घर में कम सब संता करते, 33 करोड़ देवता संत से सभी ही डरते। अगर परमात्मा दे घर कोई काम करने वाले है वो संत हैं, वो ਉਹਦੇ कारकुन ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਿਆ, ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਕਹੋ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 77 ਆਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੂਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 16 PS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਟਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਬੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਘਰ ਮਰ ਹਟ ਸਾਗ ਤੇ ਭੂਤ ਵਸੇ ਤਿਸ ਨਾਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੂਤਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਥੋੜੋ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਧਰਮਰਾਜ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅਗਰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਸੰਵਾਦ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਵਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ। ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਮੌਸਮਾ ਬੀਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਲਈਏ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਗੀ। ਉਹ ਬੇਮੌਸਮਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਤਾ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੈ ਨਹੀਂ ਜਨਮੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੀਜ ਪਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਨਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖ ਵਰਸ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਬਰਸ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ 90,000 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਬਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੰਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਤੇ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਆਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। स्वामी जी महाराज कहते कलयुग में कर्म धर्म ना कोई, नाम बिना उधार ना होई, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं। तो गुरु नानक ने हर जगह पहुंच के लोगों को सुरत शब्द अभ्यास दसिया। महाराज सावण सिंह का मैं दसदा हुन्ना कि उस वेले इस दुनिया च आगमन होया सीगा जद गुरु नानक की तलीम नूं सारे लोग भुल के बाहर मुखी हो गए सी, कर्मकांड दे विच उलझे बैठे सीगे। उन्होंने हर जगह जाके दूर दराडे जाके पैदल चल के घोड़ियां ते चढ़ के, क्योंकि उदों भी साधन बड़े घट सन, मगरों उन्हां दी आखिरी जिंदगी दे विच आके आ जीपां कारां बणियां सन।
तो आपने सब जगह पहुंच के सुरत शब्द के योग का अभ्यास दसिया, लोगों को सुतियां आत्मा नूं जगाया। सुरत शब्द के भाव तो आत्मा का परमात्मा नाल जोड़ है, आत्मा भी साडे अंदर है, परमात्मा भी साडे अंदर है जी। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरवत जपिए लाए ध्याना, आप तरन सगले कुल तारी, हर दर के पत स्यों जाएगा। कलयुग दे विच अगर कोई श्रेष्ठ चीज है, मुक्ति दी दाता है, गुरु नानक साहब किते उहनूं हरि कीरतन कहंदे है, किते शब्द कहंदे है, किते नाम कहंदे है, किते रब्बी बाणी, तुरकी बाणी जां अकथ कथा जां अमर हुक्म करके बयान करदे है। कबीर साहब भी उसनूं शब्द या नाम कहंदे है या अकथ कथा भी कहंदे है। हिंदू महात्मा उसनूं राम नाम, राम धुन, दिव धुनी या आकाश बाणी के आकाश चो आवाज आ रही है। मुसलमान लोग भी उसनूं उच्चा राग बांगे समानी करके या कलमा कह के बयान करते हैं और आपो अपनी बोलियां दे विच महात्मा ने उस ताकत नूं बयान किया है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कलयुग दे विच अगर कोई मुक्ति वाली चीज़ है, प्रधान चीज़ है, वो कीर्तन है जो सानू संतां द्वारा मिलता है। उसनूं कीर्तन कह लो, नाम कह लो। गुरमुख लोग की करते हैं, बड़े ध्यान नाल, गौर नाल अपनी आत्मा दे उत्तों स्थूल सूक्ष्म कार तिन्ने पड़दे ला के आत्मा नूं शब्द नाल जोड़ लेंदे है, 10वें द्वार दे विच पहुंच जाते हैं। बड़े ध्यान नाल उस आवाज़ नूं सुनते हैं जिहड़ी कि सचखंड तो उठ के साडे सब दे मत्थे दे पिछे धनकारां दे रही है। जिथे औरत दा सवाल नहीं, बच्चे दा सवाल नहीं, मर्द दा सवाल नहीं, जो खुशकिस्मत उस दे नाल जुड़ जावे, वो कहंदे कि उसनूं इनाम परमात्मा दिंदा है, वो आप तर जांदा है, अनेकां कुलां नूं उतार जांदा है। कोई भी उस दे संपर्क विच आवे, महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे, मामूली कमाई करन वाले दी कुल तर जांदी है। ਜਿਹੜੇ आला दर्जे के सत्संगी हुंदे आ उन्हां दीयां कई कुलां तर जांदियां है। गुरमुख दी तां कुलां दा हिसाब ही कोई नहीं हुंदागा कि किन्नियां तर जांदियां हन। इस वास्ते आप कहंदे वो खुद भी दरगाह दे विच पतना जांदा है, आदर हुंदा है, मान हुंदा है। गुरु साहब कहंदे है कि जगत पास से लेते डान, गोबिंद भगत को करे सलाम। वो जिहड़ियां धर्मराज दीयां सरकारां हन, वो मालिक दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ सलामा करदियां हन, इज्जत करदियां हन। क्यों करदियां है कि उन्होंने दुनिया की मान वडियाई नूं लत मार के शब्द नाम की कमाई की। सो गुरु साहब के कहण का भाव इतना ही है, अगर कलयुग दे विच कोई मुक्ति का साधन है वो नाम की कमाई है। गुरमुख लोग उस नाम की कमाई करके की प्राप्त कर लेंदे है, आप तर जांदे है, दरगाह दे विच पत जांदे है। जो भी लोग उन्हां दी शरण विच आउंदे है वो उन्हां नूं भी तार लेंदे है जी। प्यार के नाल दसदे है कि ये जितने भी खंड पताल दीप दुनिया की रचना है, ये खुद उस परमात्मा ने रच के इसका इंतजाम काल दे सुपुर्द कर दिता है। साडे सिख भरा बाणी का दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन काल और दयाल के भेद का पता नहीं गा भी काल कौन है, दयाल कौन है। सानू दुनियादारां नूं पता नहीं गा कि असी किहदी भगती कर रहे हैं। असी आम तौर के उत्ते उस काल की भगती करते हैं जिहड़ा कि मौत तो बाद सानू चबा जाता है। कबीर साहब कहते हैं जगत च बीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कईयां नूं तैयार बैठा हुंदा है, कईयां नूं खा लैंदा है। इस वास्ते सानू पता नहीं गा। गुरु साहब ये निर्णय करके दसदे है कि सब कोई रचना रच के
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਉਂ ਰਚੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਮੌਜ ਦੇ ਵਸ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੌਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਾਲ ਨਾ ਰਚਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲ ਔਰ ਦਿਆਲ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰਿ ਜੀਆ, ਏਤ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਲਿਆ, ਇਉ ਚਲਤ ਰੰਗ ਉਠੈ ਬਹੁ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਿਖੀ ਆਏ, ਮੁਨੀ ਆਏ, ਸੰਤ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਆਏ, ਸਭ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਵਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਬੀਰ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਆਏ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਚੁਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਬੂਟ ਪਾ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੇ ਬਾ ਭਾਤੀ, ਮਿਲ ਸਲਲੇ ਸਲ ਸਮਾਏ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਭ ਜਲ ਮੇਂ ਸਮਾਏਂਗੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜੋ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾ ਹੈ। तो आप कहने लगे, वेखण च जरूर इंसान की शक्ल रखते हैं, लेकिन अंदरों वो परमात्मा के नाल जुड़े हुए है जी। एक जाचक मंगे दान द्वारे, जा प्रभ पावै साके पातारे, देहु दर्शन जित मन तृप्ता से, हर कीर्तन मन धराएगा। ਹੁਣ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਥੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਜੀ। रूरो ठाकर किते वस न आवे, हर सो किछ करे जे हर किया संतान पावे। गीता लोरन सोई
ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਲਟ ਜਾਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਜਪ ਨਾਲ, ਨਾ ਤਪ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੂਜਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਕੌਣ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਉਹਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦ ਦੁਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਵਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇਗੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖ, ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਔਕਤ ਆਈ ਵਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਏਲੀ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿ ਆਪ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਬੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤ, ਪੋਤਰਾ, ਭਾਈ, ਬੰਧੂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤੜਫ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲਾ ਵਜਰ ਸਿਰ ਪੜੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਦਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੰਨ 47 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਾ ਕੋਠੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਲ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਜਾਊ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਬਿਲਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਸਬਾਨਪੁਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ GT ਰੋਡ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸਨ, ਹੱਥ 'ਚ ਖੁੰਡੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਬਈ ਕਾਕਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਜਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਫੇਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਆਓ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾ। ਘਰੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਾਫੀ ਕਾਹਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੀਣ ਜੋਗ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਰੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕਰੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਿਆ ਔਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਝੱਖੜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਸਾਡਾ ਸਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਓ ਸੂਮ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਜਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਿਰੇ ਔਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਿਹਣੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਰ ਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਥ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਪਾਲ ਸੁਭਾਈ ਅਜੀਤ ਉਦਾਸੀ, ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਕਰਹਿ ਬੋ ਪਾਤੀ, ਇਉ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਲਾਡਾਇਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੈਸੇ
ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਿਬੜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ, ਫੇਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਡਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗਮਤਾ ਰੱਖੇ, ਕਹਿ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਰੋਂ ਉਸੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਸਿਤਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਆਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ हैं। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ हैं, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੁੱਤ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਮੌਸਮਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਸਭ ਤਰਨਾ